So, dear students, let us continue with the next topic, that is fruit. And the fruit, its detail and the terms and terminologies which are used during this. Now you know it well. What is fruit? Fruit is a ripened ovary. At maturity, ovary get metamorphose or develop into fruit and ovules into seed. So therefore, you can define fruit as the ripened ovary that developed after fertilization. That is called as fruit. Now the fruit is a ripened ovary that is developed after fertilization. This means the fruit always it is a product of fertilization. But sometimes fruit may develop without the act of fertilization. When the fruit is developed without the act of fertilization, then it is called as parthenocarpic fruit. तेव्हा त्या फ्रूटला आपण पार्थेनोकार्पिक फ्रूट असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल बनाना, ग्रेप्स, जनरली parthenocarpic fruits, since they are produced without the act of fertilization, they do not produce seeds. So they are seedless fruits, and since they are seedless fruits, they are commercially important. We like to consume the seedless fruits. Okay. Now the fruit consists of outermost covering, that is seed coat, technically called as pericarp. In a fleshy fruit, generally it is divided into three layers as epicarp, mesocarp, and endocarp. Outermost covering जे यंग कंडिशन मध्ये ग्रीन असतं, मॅच्युरिटीला एक स्पेसिफाईड कलर त्याला येतो, त्याला इपिकार्प म्हणायचं. मधला पल्पी किंवा कॉकस न्यूसिफेरा म्हणजे नारळामध्ये तो फायबरस असतो, त्याला मिझोकार्प म्हणायचं. आणि आतला स्टोनी पार्ट ज्याच्या आत सीड असते त्याला म्हणतात एंडोकार्प. अँड दिस इपिकार्प, मेझोकार्प अँड एंडोकार्प टुगेदर फॉर्म द पेरिकार्प, दॅट इज अ सीड कोट. ओके. दिस fruit which developed from the ovary only, it is called as a true fruit. For example, mango is the example of true fruit because developed from the ovary of a gynoecium. Then the Cocos nucifera, the coconut, is a true fruit, develops from the ovary. Sometimes, other than the ovary, the other parts of the flower, such as thalamus, such as calyx, corolla, they are involved in the formation of fruit. Then the fruit is said to be false fruit. तेव्हा त्या फ्रूटला आपण false fruit म्हणतो. केव्हा? जेव्हा फ्रूटच्या डेव्हलपमेंट मध्ये along with ovary, the other parts of floral parts like thalamus, the calyx, corolla, they are also involved in the formation of fruit. Then it is called as a false fruit. For example, apple, pear, pome. तर हे जे आहेत नाशपती ज्याला तुम्ही म्हणता, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट. याच्यामधला हा सीडच्या भोवतालचा जो भाग आपण खात नाही, दॅट इज अ ओव्हरी अँड दिस इज अ सीड. अँड व्हॉट एव्हर द पार्ट वी कन्झ्युम is a receptacle. या ठिकाणी हायपॅन्थियम म्हटलंय, the Latin name for receptacle. So receptacle becomes fleshy, and that is the edible part of the fruit. Okay. So in the formation of apple, the thalamus is involved in the thalamus. Even the calyx, you can see the remains of calyx at the top, at the posterior part. Anterior part ला स्टॉक असतो, फ्लावर स्टॉक त्याला पेडिसेल म्हणायचं, आणि पोस्टेरियर पार्टला यू कॅन सी द रिमेन्स ऑफ इपिकेलिक्स ओव्हर देअर. So epicalyx along with the corolla and thalamus, all they are involved in the formation of fruit. Therefore, it is a false fruit. So this is the difference between true and false fruit. Now we'll see the different types of fruits. The fruit types basically are three: simple fruit, aggregate fruit, and the multiple fruit. त्याला कंपोजिट फ्रूट सुद्धा म्हणतात, मल्टिपल किंवा कंपोजिट फ्रूट. तर हे तीन बेसिक प्रकार आहे. हे साधारणपणे आपण +2 लेवल पर्यंत शिकतो. सिंपल फ्रूट म्हणजे ते फ्रूट विच डायरेक्टली डेव्हलप फ्रॉम द ओव्हरी. इट मे बी ड्राय और इट मे बी फ्लेश. Aggregate fruit is a fruit which develops from many flowers, and therefore it is the each fruitlet it is the aggregation of many fruitlets. It is the aggregation of many fruitlets. So that is called as aggregate fruit. And Sorosis and Syconus is the multiple fruits. So many fruitlets are there.
मेनी फ्रुट्स, फ्रुटलेट्स पेक्षा फ्रुट्स वेगवेगळे फ्रुट्सच असतात, असंख्य फ्रुट्स मिळून एकत्र ते तयार होतं, त्याला आपण मल्टिपल फ्रूट असं म्हणतो. जॅक फ्रूट इज अ मल्टिपल फ्रूट. देन द अंजीर, ज्याला फिग असं म्हणतो, फिग किंवा अंजीर, इट इज अ मल्टिपल फ्रूट. Okay, so we'll see in detail all the types of fruits. First of all, simple fruit may be fleshy or it may be dry. सिंपल फ्रूट हे फ्लेशी असू शकतं किंवा ड्राय असू शकतं. आता फ्लेशी फ्रुट्स मध्ये तुम्ही टोमॅटो बघितलेला आहे, इट इज अ सिंपल फ्लेशी फ्रूट. नंतर नारळ बघितला आहे, इट इज ऑल्सो अ फ्लेशी फ्रूट. तर खरं म्हणजे त्याच्या हार्ड स्टोनी त्याचा पेरिकार्प असतो, पण आतमध्ये कोकोनटच्या आतमध्ये सिंपल फ्रूट आहे ते, त्याच्या आतमध्ये काय असतं तर इट इज अ टाईप ऑफ ड्रूप टाईप ऑफ फ्रूट आहे ते. आता ड्राय फ्रूट मध्ये पण येईल ते खरं ड्राय फ्रूट मध्ये, करेक्ट. आता सिंपल फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट मध्ये बेरी म्हणजे टोमॅटो आलं, मँगो आता आपण बघितलं ड्रूप मध्ये, तर इट इज अ फ्लेशी फ्रूट. कारण आता सध्या मोसम आहे मँगोचा, ज्याच्यामध्ये आपण मिझोकार्प जो खातो आपण रस, तो मिझोकार्प आहे. त्या मिझोकार्प पल्पी बनतं आणि त्याच्यापासून आपण इट इज इडिबल, व्हेरी स्वीट, ज्युसी. अँड पीपो म्हणजे कुकुंबर. कुकुंबरचं फळ जे लांबट असतं, ज्याच्यामध्ये सीड्स ह्या परायटल प्लासेंटेशन मध्ये असतात, तर तो पेपो फ्रूट टाईप इज पेपो. हेस्पेरिडियम ऑरेंज म्हणजे लिंबूवर्गीय फळ जी आहे त्यांचा फ्रूट टाईप आहे. इट इज ऑल्सो फ्लेशी फ्रूट, कारण त्याच्यामध्ये फ्लेशी ज्युसी हेअर्स असतात, त्याच्यामध्ये पूर्ण व्हेरी काय म्हणू आपण त्याला, आंबट असे ज्यूस त्याच्यामध्ये भरलेला असतो, सिट्रस मध्ये किंवा ऑरेंज मध्ये किंवा स्वीट ऑरेंज मध्ये. म्हणजे स्वीट ऑरेंज म्हणजे मोसंबी त्याच्यामध्ये. सो इट इज समवॉट नॉट बिटर बट इट इज आंबटला तुम्ही काय म्हणता आता त्याच्यामध्ये, स्वीट, बिटर अँड समवॉट आय कॅन नॉट टेल यू, पण आंबट टेस्ट असते त्याची. त्याच्यामध्ये सॅट्रिक ऍसिड असतं, म्हणजे थोडं काही ऍसिड जे असतात सॅट्रिक ऍसिड सारखे, त्याच्यामुळे ते आंबट लागतं. तर हेस्पेरिडियम हे तो फ्रूट टाईप आहे ज्याच्यामध्ये ज्युसी हेअर्स असतात, विच आर फिल्ड विथ वॉटर or liquid, which are filled with liquid. That the Hesperidium is a fruit which include lemon, sweet lime, or sweet orange, etc. Apple or pom. दुसरा फ्लेशी फ्रूटचा प्रकार पोम म्हणजे ऍपल. दो इट इज अ फास्ट फ्रूट बट इट इज अ फ्लेशी फ्रूट, त्याचं रिसेप्टॅकल फ्लेशी असतं. नंतर मग बेलोस्टा पोम ग्रॅनेट म्हणजे आपलं पोम ग्रॅनेट म्हणजे डाळिंब, त्याला आपण पोम ग्रॅनेट म्हणतो. तर हे सगळे फ्लेशी फ्रूटचे प्रकार झाले. तर ड्राय फ्रूट जे आहे ते एकतर फुटणार असू शकतं की न फुटणार असू शकतं. जे फ्रूट फुटतच नाही त्याला इनडेहिसंट, डेहिस म्हणजे ब्रेक होणे आणि फुटणे, त्याला ड्राय डेहिसंट म्हणजे सुके पण फुटणारे, सुके पण न फुटणारे, त्याला माहिती ड्राय इनडेहिसंट फ्रूट, त्याला अकिनियल फ्रुट्स असं सुद्धा म्हणतात. तर ड्राय इनडेहिसंट फ्रूट मध्ये फॉलिकल येतं, कॅलोट्रॉपिस म्हणजे रुईचं जे फळ असतं पेअर मध्ये असतं, त्याला आपण फॉलिकल म्हणतो. लेग्युम, पायसम सेटायवम मधले लेग्युम म्हणजे वाटाण्याची शेंग, ती लेग्युम म्हणजे शेंगवर्गीय फळ, ही ड्राय पण फुटतात, ती ड्राय डेहिसंट असतात. ग्राउंडनटची शेंग फुटत नाही, तुम्हाला फोडावी लागते, ती ड्राय डेहिसंट नाही, इनडेहिसंट आहे. पण पीची जी शेंग असते, पी म्हणजे वाटाण्याची, द पॉड ऑफ पी इट इज ऑर लेग्युम ऑफ पी इट इज ड्राय डेहिसंट, ते ब्रेक होते. सिलिक्वा म्हणजे ब्रासिका म्हणजे मोहरीची जे शेंग असते, मोहरीची लांबट शेंग असते अगदी, ती खालपासून वरच्या दिशेने, खालून वरच्या दिशेने ब्रेक होत जाते, त्याला सिलिक्वा नावाचं फ्रूट म्हणतात. सिलिक्युला म्हणजे कॅप्सेला, कॅप्सूल प्रकारचं फ्रूट, भेंडीमध्ये कॅप्सूल प्रकारचं फ्रूट असतं किंवा गॉसिपियम हर्बॅकम म्हणजे कापसामध्ये कॅप्सूल नावाचं कॅप्सूल प्रकारचं फ्रूट असतं. धोत्र्यामधलं फ्रूट हे कॅप्सूलच असतं. तर हे सगळे ड्राय डेहिसंट फ्रूट आहे. ही सगळी फळं वेगवेगळ्या प्रकारची जी ब्रेक होतात. आता ह्यांचं थोडेसे आपण डायग्राम बघू की हा वाटाणा, हा ब्रेक होतो असा, ओपन्स बाय वन सुचर, एक भाग त्याचा उलगडत जातो
आणि तो सीड्स ओपन होतात. नंतर हे मोहरीमध्ये आपण सिक्विया फ्रूट जे बघितलं तर त्याच्यामध्ये मोहरीचं असं खालून ब्रेक होत जातं आणि मग त्यातनं मोहरीची दाणे बाहेर पडतात. लेडीज फिंगर जे कॅप्स्युलर फ्रूट आहे लेडीज फिंगर ते असं वरून ब्रेक होतात. प्रत्येक त्याचे प्रत्येक रिब पासून ते सेपरेट होतात आणि त्याच्यामधल्या सीड्स बाहेर पडतात. सो बट ऑल दिस आर डेहिसंट फ्रूट. किंवा मग आता आहे फॉलिकल, तुम्ही पाहिलेलं आहे कशाचं कॅलोट्रॉपिसचं रुईचं एका साईडने असं ओपन होतं याच्यामधनं त्या म्हाताऱ्या बाहेर पडतात अलॉंग विथ द सीड्स. त्याच्यामुळे पॅराशूट असतात सीड्सला आणि त्याच्यामुळे ते हवेमध्ये उडू शकतात आणि सीड्स फार लांबपर्यंत वाहून नेण्याकरता म्हणून या सीड्सला हेअरी आउटग्रोथ असते, त्याला पॅराशूट असं म्हणतात, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हाताऱ्या विनोदारी म्हणतो. तर हे झाले फ्रूट टाइप्स ड्राय डेहिसंटचे. ड्राय इनडेहिसंट म्हणजे ते ड्राय फ्रूट असतं पण ब्रेक होत नाही. फार एक चांगलं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते की भुईमुगाची शेंग, ती कव्हरिंग त्याचं म्हणजे पेरिकार्प जे असतं ड्राय असतं पण जोपर्यंत तुम्ही ब्रेक करते तोपर्यंत तुम्हाला आतमधले दाणे काढता येत नाही. सो दॅट इज ड्राय इंडेसंट फ्रूट. नट मध्ये येतं ते. अकिनियल फ्रूट क्लिमॅटिस मध्ये, सिप्सेला म्हणजे ट्रायडॅक्स मध्ये किंवा मग ट्रायडॅक्स प्रोकम्बन्स म्हणजे कुटकुटी की त्याला मानमोडी तुम्ही म्हणता, तर ते कॅरॉप्सिस म्हणजे ज्वारी बाजरी यांच्यामधलं फ्रूट जे असतं ते पण कॅरॉप्सिस सिंगल सीडेड फ्रूट आहे जे ब्रेक होत नाही. पण ज्वारीचं तुम्हाला किती फोडलं की त्याचे 2 तुकडे होतात पीठ बाहेर पडतं पण ते फुटत नाही. सो ते इनडेहिसंट आहे कॅरिऑप्सिस. नंतर मग ऍसर मध्ये ऍसर आणि न्यूट्रॅक्युलरिया फारच ऍडव्हान्स आहे. ते तुम्हाला चिनोपोडियम म्हणजे एक प्रकारची भाजी आहे ती चिनोपोडियम आणि त्याच्यामध्ये ते दिसतं चिनोपोडियम म्हणजे आता ती कोणती म्हणू आपण त्याला भाजी नाही सांगता येणार मला, पण आपण साधारणपणे ती भाजी खातो. तांदूळजा म्हणतात त्याला, तांदूळजा. त्याच्यामधल्या सीड्स त्या आपण ब्रेक होण्याकरता छोटे छोटे युट्रिकल्स असतात त्याच्यामध्ये, अगदी छोटे छोटे कॅप्सूल्स असतात ज्याच्यामध्ये सीड्स असतात पण ते ब्रेक केल्याशिवाय ते बाहेर पडत नाही. नंतर मग सायझोकार्पिक फ्रूट जे स्प्लिट होतं झाडावर असतानाच मॅच्युअर झाला की ते स्प्लिट होतं. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे मायमोसा पुडिका किंवा मग अकॅशिया, बाबू सुबाबू याच्यामधले ह्याच्या ज्या शेंगा असतात त्या अशा झाडावरच ब्रेक होतात, त्याच्यामधनं सीड्स बाहेर पडतात आणि त्याला ती अशा सायझोकार्पिक फ्रूट म्हणजे जे झाडावर असताना स्प्लिट होतं किंवा ब्रेक होतं आणि सीड्स बाहेर पडतात त्या सायझोकार्पिक फ्रूट म्हणायचं. हा जो प्रकार आहे त्याला लोमेंटम म्हणतात. लोमेंटम जो मायमोसा म्हणजे लाजाऊ मध्ये अशा प्रकारची शेंगा असतात. नंतर मग बाभळीमध्ये सुबाबूळमध्ये अशा प्रकारच्या शेंगा असतात. नंतर मग दुसरा प्रकार आहे रेग्मा. रेग्मा हा प्रकार कॅस्टर मध्ये दिसतो. तो आपण सायझोकार्पिक फ्रूट डिटेल्स मध्ये नेक्स्ट पेजला बघू, पण त्याचे सगळे प्रकार पण आपल्याला बघता येतील. क्रिमोकार्प आहे एक, तर ते याचे प्रकार आपण नेक्स्ट स्लाइडला बघू म्हणजे आपल्याला अजून चांगले बघता येतील सायझोकार्पिक फ्रुट्स. नंतर दुसरा प्रकार पडतो तो ऍग्रिगेट फ्रुटचा. आता ऍग्रिगेशन, देर इज अ ऍग्रिगेशन ऑफ मल्टिपल बेरीज. मल्टिपल म्हणजे हे अशा प्रकारच्या फ्लावर पासून तयार होतं की ज्याच्यामध्ये पॉलिकार्पेलरी गायनोशियम असतो आणि मल्टिपल मोर दॅन वन कार्पेल्स आर प्रेझेंट इन द गायनोशियम. गायनोशियम कन्सिस्ट ऑफ मेनी कार्पेल्स. असंख्य कार्पेल्सचा गायनोशियम बनला असतो. ओहरीमध्ये असंख्य कार्पेल्स असतात आणि प्रत्येक कार्पेलच्या ओहरीपासनं एक फ्रुटलेट तयार होतं. त्याच्यामधला एक बेरी तयार होते. हे जे रिंग दिसतं हिरव्या कलरचं, तर हे एका बेरीला रिप्रेझेंट करतं आणि एक बेरी एका कार्पेल पासून तयार होते, एका कार्पेलच्या एका ओहरीपासून. अशा मल्टिपल ओहरीज, मल्टी कार्पेलरी गायनोशियम ज्या फ्लावर मध्ये असतं त्याच्यापासून ऍग्रिगेट फ्रूट तयार होतं. म्हणजे असंख्य कार्पेल असतात, प्रत्येक कार्पेलला एक ओहरी असेल आणि एका ओहरीचं कन्व्हर्शन एका बेरीमध्ये होतं. जितके तुम्हाला या ठिकाणी हे हेक्झॅगोनल एरियाज दिसतात, त्याला रिंड असं म्हणतो, जितके रिंडचे हेक्झॅगोनल एरिया दिसतात तितक्या ओहरीज असलेल्या फुलापासून हे तयार झालेलं असतं ऍग्रिगेट फ्रूट. इट इज द ऍग्रिगेशन ऑफ नंबर ऑफ बेरीज and it has a common covering. सगळ्या ओहरीच्या बेरीजला एक कॉमन कव्हरिंग असतं, त्याला रिंड म्हणतात. अँड दी पॉलिगोनल एरियाज ऑन द रिंड रिप्रेझेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंगल कार्पेल. एका कार्पेलचं मॉडिफिकेशन ते रिप्रेझेंट करतं. फॉर एक्झाम्पल
कस्टर्ड ऍपल किंवा अनोनास कॅमोझा याचं बॉटॅनिकल नेम आहे. नंतर मग मल्टिपल फ्रूट असं फ्रूट आहे की ज्याच्यामध्ये असंख्य फ्रुटलेट्स तयार होतात, कारण मेनी फ्लावर्स टुगेदर फॉर्म द फ्रूट. असंख्य फुलं एकत्र येऊन त्या ठिकाणी एक फ्रूट तयार करतात, तेव्हा त्याला कंपोजिट फ्रूट किंवा मल्टिपल फ्रूट असं म्हटलं जातं. आता पाइनएपल मध्ये अख्खं इन्फ्लोरोसन्सच वापरलं जातं. एंटायर इन्फ्लोरोसन्स इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. म्हणजे एक इन्फ्लोरोसन्स मधलं एक फूल नाही तर सगळीची सगळी फुलं अख्खं इन्फ्लोरोसन्स एकत्रितपणे एक फळ तयार करतं, ज्याला आपण पाइनएपल म्हणतो किंवा जॅकफ्रूट म्हणतो. तर ह्या पाइनएपल मधले हे जे हेक्सागोनल एरिया जाते, एक फ्रूट आहे, एका फ्लावर पासून तयार झालेलं एक फ्रूट. आणि जितके याच्यामध्ये हेक्सागोनल एरिया काउंट करतात तितक्या फ्लावर्स या इन्फ्लोरोसन्स मध्ये होते, ज्याच्यापासून हे फ्रूट तयार झालंय असं मिनिंग आहे. सो फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम मेनी फ्लावर्स ऑफ मेनी ओव्हरीज, मेनी फ्लावर्स अँड इट्स मल्टिपल ओव्हरीज. असंख्य फुलं आणि त्याच्या असंख्य ओव्हरीज पासून हे फ्रूट एकच फळ त्या ठिकाणी तयार होतं. त्याला आपण सोरोसिस असं म्हणतो. आणि सायकोनस हे फ्रूट, अंजीर हे सायकोनस प्रकारातलं फ्रूट आहे, जे हायपोन्थोडियम इन्फ्लोरसन्स पासून तयार होतं, ज्याच्यामध्ये आत इथे स्केल त्या हायपोन्थोडियम इन्फ्लोरसन्सला एक छोटं ओपनिंग असतं, हेअर लाईक ओपनिंग असतं, याच्यावरती स्केली हेअर्स असतात आणि याच्या आतमध्ये बेसला फिमेल फ्लावर आहे. आपण इन्फ्लोरसन्स बघितलं तेव्हा बघितलाय स्पेशल इन्फ्लोरसन्स मध्ये प्रकार. बेसला फिमेल फ्लावर आहे, अप्पर साइडला मेल फ्लावर असतात. इंटरनली इन्सेक्ट आत शिरतात आणि तिथे फर्टिलायझेशन होतं विथिन द इन्फ्लोरसन्स इटसेल्फ, हायपोन्थोडियम इन्फ्लोरसन्स, अँड ऑल दिस फ्लावर विच आर प्रेझेंट इनसाइड are responsible for the formation of fruit called as सायकोनस. एक्झाम्पल इज फिग, और ज्याला तुम्ही अंजीर असं म्हणता. So these are the two multiple or composite fruits as sorosis, jackfruit or pineapple, and second is Syconus. That the example of Syconus is fig or अंजीर. आता आपण सायझोकार्पिक फ्रूट थोडं डिटेल मध्ये बघू की सायझोकार्पिक फ्रूट हे एक प्रकार ड्राय डाय बट स्प्लिटिंग फ्रूट आहे. असं ड्राय फ्रूट होतं की ते स्प्लिट होतं when it is with the plant itself. It may fruit, it may split. तिथे झाडावर सुद्धा ते स्प्लिट होऊ शकतं. द पेरिकार्प बिकम ड्राय, याचं जे फ्रूट वॉल असते त्याला, ज्याला आपण पेरिकार्प म्हणतो, ड्राय होतं ऑन रायपनिंग अँड इट स्प्लिट इंटू वन सीडेड पार्ट, सिंगल सीडेड पार्ट्स मध्ये ते स्प्लिट होतं, असंख्य सिंगल सीडेड पार्ट मध्ये. आता हे बघितलं आपण कशाचं, कॅस्टरचं फ्रूट आहे, याचे असंख्य सिंगल सीडेड पार्ट आहे. हा एक पार्ट, दोन पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, असे सिंगल सीडेड पार्ट्स मध्ये ते डिव्हाइड होतं किंवा ब्रेक स्प्लिट होतं. आणि प्रत्येक सिंगल सीडेड पार्टला आपण मेरिकार्प असं म्हणतो. त्या तयार झालेल्या प्रत्येक सिंगल सीडेड पार्टला काय म्हणतात, मेरिकार्प. इट इज कॉल्ड एज मेरिकार्प. जसं सोपीमध्ये पण, सोपीचा दाणा पण स्प्लिट होतो आणि त्याचे दोन तुकडे तयार होतात, त्याला आपण मेरिकार्प म्हणायचं. किंवा हा जिऱ्याचे पण दोन दाणे तयार होतात. किंवा मग धणे बघा, धणे स्प्लिट केले तर त्याचे दोन पार्ट तयार होतात, त्याला पण मेरिकार्प म्हणतात. धणा हा सायझोकार्पिक फ्रूटचा सबटाईप आहे, क्रिमोकार्प. त्याचं एक्झाम्पल आहे आंबेलीफेरीचे मेंबर्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण कॉरिएंडर पण घेऊ शकतो की त्याच्यामध्ये इन केस ऑफ क्रिमोकार्प टाइप ऑफ सायझोकार्पिक फ्रूट, इट इज बायकार्पुलरी ओव्हरी, इन्फेरियर बायकार्पुलरी ओव्हरी असते, त्याच्यामुळे दोन लॉक्यूल असतात. आणि जेव्हा हे ब्रेक होतं त्याच्यामुळे दोन भागामध्ये, दोन मेरिकार्प मध्ये ते डिवाइड होतं, दोन तुकडे होतात त्याचे, एक मेरिकार्प आणि दुसरा मेरिकार्प. एका मेरिकार्प मध्ये पण सीड असतं, दुसऱ्यामध्ये पण सीड असतं, तर त्याला म्हणतो आपण क्रिमोकार्प. याला म्हणतो आपण रेगमा. हा सुद्धा सायझोकार्पिक फ्रूट आहे, ज्याच्यामध्ये when it breaks into 3 or 4 मेरिकार्प्स, 3 किंवा 4 मेरिकार्प्स मध्ये ब्रेक होतं आणि मग त्याच्या आतमध्ये, त्या मेरिकार्पच्या आतमध्ये सीड असते. ओके, दिस इज अबाउट द सायझोकार्पिक फ्रूट अँड इट्स टाइप. नंतर मग आपण सीड्स कडे जातो. फ्रुट्सच्या आतमध्ये सीड्स असतात. सीड इज अ मॉडिफाईड ओव्ह्यूल. Ovule after fertilization change into seeds. ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्शन सीड्स मध्ये होतं. आता सीड्स दोन प्रकारच्या, एक मोनोकॉट सीड आणि डायकॉट सीड.
मोनोकॉट सीड मध्ये सिंगल कॉटिलिडॉन असतो, डायकॉट सीड मध्ये 2 कॉटिलिडॉन्स असतात. एक्झाम्पल्स मोनोकॉट सीडचे तुम्हाला माहिती आहे, सगळे मोनोकॉट प्लांटचे एक्झाम्पल देऊ शकतात, मेज, जवार, बाजरा, राईस. आणि डायकॉट मध्ये पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट हे सगळे डायकॉट सीड्सचे एक्झाम्पल आहे. नाउ विल सी डिटेल्स ऑफ मोनोकॉट सीड्स. आता मोनोकॉट सीड्सचं एक्झाम्पल आता आपण घेऊ. समजा जवार घ्या किंवा मग मेज घ्या. याच्यामध्ये in case of monocot seed, it is called as endospermic seed. Why endospermic seed? Because seed is food is stored in endosperm. Mostly the monocot seeds are endospermic seed. Few seeds are there which are non-endospermic. Though they are monocot, they are non-endospermic. For example, orchid seeds are orchids are monocot, but their seeds are non-endospermic. But generally, in case of jawar, maize, bajra, rice, the seeds are endospermic. The food is stored in the endosperm because cotyledons are not well developed. Cotyledons thin असतात. cotyledons मध्ये food साठवलं. Food is not stored in cotyledon. Instead, it is stored in the endosperm. It is covered with the fruit wall and the seed wall. This is a single seeded fruit. याला कॅरिओप्सिस असं सुद्धा म्हणतात. जवार, मेज, बाजरा हे सिंगल सीडेड फ्रुट्स आहे. त्याच्यामध्ये फ्रूट वॉल आणि सीड वॉल ही फ्यूज झालेली असते. आणि व्हेन द सीड वॉल अँड फ्रूट वॉल इज फ्यूज, इथे लेबल दिलेली आहे, पण याला इट इज कॉल्ड ॲज हल. When the seed wall and fruit wall is fused, the common covering is called as hull. You cannot break the fruit wall and find out the seed. In case of ज्वारीचा दाणा बघा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला वरचं बाबा फ्रूट वॉल फोडतो आणि आतमध्ये मला ज्वारीचा दाणा मिळेल असं नाही, कारण त्याच्यामध्ये फ्रूट वॉल आणि सीड वॉल ही कंबाईन असते. इट इज फ्यूज. इट इज कॉल्ड ॲज हल. त्या कॉमन कव्हरिंगला आपण म्हणतो हल. आणि त्याच्या आतमध्ये एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग असतं विच इज रिच इन प्रोटीन. इट इज कॉल्ड ॲज एल्युरॉन लेअर. सिरियल्सच्या मध्ये अशा प्रकारे सीड कोट फ्यूज असतं. आणि एंडोस्पर्म इट इज कव्हर्ड अँड प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीनेशियस कव्हरिंग. दॅट प्रोटीनेशियस कव्हरिंग इज कॉल्ड ॲज एल्युरॉन लेअर. हे जे एंडोस्पर्म आहे ज्याच्यामध्ये फूड स्टोअर आहे, याच्या भोवती हे प्रोटीनेशियस कव्हरिंग असतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज एल्युरॉन लेअर. अँड at one corner, which is a tapering posterior corner, there is presence of a shield shape embryo. Shield shaped monocot embryo is located, which consists of coleoptile, a plumule, radicle. Radicle is covered by coleorhiza, plumule is covered by coleoptile. Such is the structure of monocot seed, and examples you know well. Then the dicot seed, you know it well. The dicot seed is a seed which consists of 2 cotyledons. The embryo with 2 cotyledon. Embryo ला 2 cotyledons असतात. The embryonal axis is often fleshy. Cotyledons are also fleshy. Because the food is stored in cotyledons. या ठिकाणी एंडोस्पर्म नसतो. अन्न हे कशामुळे साठवले असतं तर कॉटिलिडॉन्स मध्ये साठवलं असतं. म्हणून ह्या डायकॉट सीड्स आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. दे आर कॉटिलिडॉनस सीड्स अँड दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक. वाय? बिकॉज द फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन्स. अन्न कशामुळे साठवलं असतं? कॉटिलिडॉन मध्ये साठवलं असतं. दिस एम्ब्रायो इज अटॅच्ड टू द two fleshy cotyledons. The embryonal axis show presence of radicle at one corner, one apex, and a plumule at the other apex. Anterior part ला plumule असतो which grows into a shoot system. Posterior part ला radicle असतो which grows into a root system during the after germination. The dicot seed is covered with a seed coat. The seed coat is double layered. The outer layer is called as testa. The inner layer is called as tegmen. The seed is attached to the placenta by means of a massive tissue called as hilum. It is represented by the scar. The scar is nothing but the point. Scar represent the point at which the seed is attached to the placenta, and just below this hilum there is presence of a small opening called as micropyle, through which the radicles and plumules, the radicle comes out first and then plumule during germination process. So this is about dicot and monocot seed. Here we will stop. Thank you very much.